गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। सद्गुरुस्वामिनः जय, आञ्जनेयस्वामिनः जय। ध्यानश्लोकम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युः तन्नमामि गजाननम्। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ततः श्रीमच्छङ्कराचार्यादिगुरुपरम्परानुसन्धेया दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासाकुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं। निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अपाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातम् अमुमुचत्। श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यमेतदखिलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितैः नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् विपठन् विचारणपरः भक्त्या विमुच्येन्नरः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्यामि शाश्वतान्। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। श्रीहरये नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय श्रीहरये நமஹ. இன்றைய தினம் சௌரமான ரீதியிலே சர்வதாரி வருஷத்தினுடைய கடைசி நாள் ஏப்ரல் மாதம் 12ஆம் தேதி 2009 சர்வதாரி வருஷம் உத்தராயணம். இன்றைக்கி சங்கடஹர சதுர்த்தி. விக்னேஸ்வரர் தியானம் பண்ணிக்கணும். ரொம்ப வசத்தியான நாள் இன்றைக்கி. விசாகா நட்சத்திரம். பேர்பட்ட நல்ல வசத்தியான நாளில் இன்றைக்கி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பிரதம ஸ்கந்தத்தில் தசமோத்தியாய 10வது அத்தியாயத்தை இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். போன தடவை ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்கந்தம் நவமோத்தியாய
பீஷ்ம நிர்யாணம். பீஷ்மருக்கு முக்தி அடைஞ்சு அவர் முக்தி அடைஞ்ச வைபவத்தையும் அங்கே பஞ்ச பாண்டவாள் கிருஷ்ணன் எல்லாரும் வந்திருந்து கிருஷ்ணன் அவருக்கு சதுர்புஜத்தோடு கூட தரிசனம் கொடுத்த வைபவத்தையும் 9வது அத்தியாயத்தில் நம்ம பார்த்தோம். அத ஸ்ரீமத்பாகவதே பிரதமஸ்கந்தே தசமோऽध्यायः. ஸ்ரீஹரயே நமः. शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्थस्पृध आततायिनः हत्वा स्वरिक्थस्पृध आततायिनः हत्वा स्वरिक्थस्पृध आततायिनः हत्वा स्वरिक्थस्पृध आततायिनः युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजैः प्रत्यवरुद्धभोजनः सहानुजैः प्रत्यवरुद्धभोजनः सहानुजैः प्रत्यवरुद्धभोजनः कथं प्रवृत्तः किमकारशीत्ततः कथं प्रवृत्तः किमकारशीत्ततः कथं प्रवृत्तः किमकारशीत्ततः सूत उवाच वंशं कुरोर्वंशदवाग्निनिर्हृतं वंशं कुरोर्वंशदवाग्निनिर्हृतं वंशं कुरोर्वंशदवाग्निनिर्हृतं संरोहयित्वा भवभावनो हरिः संरोहयित्वा भवभावनो हरिः संरोहयित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः निशम्य भीष्मोक्तम् अथाच्युतोक्तम् निशम्य भीष्मोक्तम् अथाच्युतोक्तम् निशम्य भीष्मोक्तम् अथाच्युतोक्तम् प्रवृत्तविज्ञानविधूतविभ्रमः 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 शशासगाम् इन्द्र इवाजिताश्रयः शशासगाम् इन्द्र इवाजिताश्रयः शशासगाम् इन्द्र इवाजिताश्रयः परिद्युपान्ताम् अनुजानुवर्तितः परिद्युपान्ताम् अनुजानुवर्तितः परिद्युपान्ताम् अनुजानुवर्तितः कामं ववर्षपर्जन्यः कामं ववर्षपर्जन्यः कामं ववर्षपर्जन्यः सर्वकामदुघामही 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 शिशिचुस्मव्रजान् गावः शिशिचुस्मव्रजान् गावः शिशिचुस्मव्रजान् गावः पयसा उधस्वतीः मुदा पयसा उधस्वतीः मुदा पयसोधस्वतीर्मुदा पयसोधस्वतीर्मुदा नद्यः समुद्रा गिरयः नद्यः समुद्रा गिरयः नद्यः समुद्रा गिरयः सवनस्पतिविरुधः 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 फलन्त्योषधयः सर्वाः फलन्त्योषधयः सर्वाः फलन्त्योषधयः सर्वाः कामम् अन्वृतु तस्य वै कामम् अन्वृतु तस्य वै कामम् अन्वृतु तस्य वै
नाधयो व्याधयक्लेशाः नाधयो व्याधयक्लेशाः नाधयो व्याधयक्लेशाः दैवभूतात्महेतवः 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 अजातशत्रावभवन् अजातशत्रावभवन् अजातशत्रौ अभवन् अजातशत्रावभवन् अजातशत्रौ अभवन् जन्तूनां राज्ञि कर्हिचित् जन्तूनां राज्ञि कर्हिचित् जन्तूनां राज्ञि कर्हिचित् उषित्वा हास्तिनपुरे उषित्वा हास्तिनपुरे उषित्वा हास्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरिः मासान् कतिपयान् हरिः मासान् कतिपयान् हरिः सुहृदां च विशोकाय सुहृदां च विशोकाय सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्यया स्वसुश्च प्रियकाम्यया स्वसुश्च प्रियकाम्यया अहमन्त्र्य चाभ्यनुज्ञातः अहमन्त्र्य चाभ्यनुज्ञातः अहमन्त्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्यतं परिष्वज्याभिवाद्यतं परिष्वज्याभिवाद्यतम् आरुरोहरथं कैश्चित् आरुरोहरथं कैश्चित् आरुरोहरथं कैश्चित् परिष्वक्तो अभिवादितः परिष्वक्तो अभिवादितः परिष्वक्तो अभिवादितः सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराटतनया तथा विराटतनया तथा विराटतनया तथा गान्धारी धृतराष्ट्रश्च गान्धारी धृतराष्ट्रश्च गान्धारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुः गौतमो यमौ युयुत्सुर्गौतमो यमौ युयुत्सुर्गौतमो यमौ वृकोदरश्च धौम्यश्च वृकोदरश्च धौम्यश्च वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्यसुतादयः स्त्रियो मत्स्यसुतादयः स्त्रियो मत्स्यसुतादयः न सेहिरे विमुह्यन्तो न सेहिरे विमुह्यन्तो न सेहिरे विमुह्यन्तो विरहं शार्ङ्गधन्वनः विरहं शार्ङ्गधन्वनः विरहं शार्ङ्गधन्वनः सत्सङ्गान् मुक्तदुःसङ्गः सत्सङ्गान् मुक्तदुःसङ्गः सत्सङ्गान् मुक्तदुःसङ्गः हातुं नोत्सहते बुधः हातुं नोत्सहते बुधः हातुं नोत्सहते बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य कीर्त्यमानं यशो यस्य कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदाकर्ण्यरोचनं 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 तस्मिन् न्यस्तधियः पार्थाः तस्मिन् न्यस्तधियः पार्थाः तस्मिन् न्यस्तधियः पार्थाः सहेरन् विरहं कथं सहेरन् विरहं कथं सहेरन् विरहं कथं दर्शनस्पर्शसल्लाप दर्शनस्पर्शसंलाप
दर्शनस्पर्शसल्लाप शयनासनभोजनैः 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 सर्वे ते अनिमिषैरक्षैः सर्वे ते अनिमिषैरक्षैः सर्वे ते अनिमिषैरक्षैः तम् अनुद्रुतचेतसः तमनुद्रुतचेतसः तमनुद्रुतचेतसः वीक्षन्तस्नेहसम्बद्धा 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 विचेलुस्तत्र तत्रः विचेलुस्तत्र तत्रः विचेलुस्तत्र तत्रः न्यरुन्धन् उद्गलद्बाष्पं न्यरुन्धन् उद्गलद्बाष्पं न्यरुन्धन् उद्गलद्बाष्पम् औत्कण्ठ्याद्देवकीसुते 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 निर्यात्यगारान्नो भद्रं निर्यात्यगारान्नो भद्रं निर्यात्यगारान्नो भद्रं निर्यात्यगारान्नो अभद्रम् इति स्यात् बान्धवस्त्रियः इति स्यात् बान्धवस्त्रियः इति स्यात् बान्धवस्त्रियः मृदङ्गशङ्खभेर्यश्च 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 वीणापणवगोमुखाः 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 दुन्दुर्यानकघण्टाद्याः दुन्दुर्यानकघण्टाद्याः दुन्दुरी आनकघण्टाद्याः दुन्दुरी आनकघण्टाद्याः दुन्दुर्यानकघण्टाद्याः नेदुः दुन्दुभयस्तथा नेदुर्दुन्दुभयस्तथा नेदुर्दुन्दुभयस्तथा प्रासादशिखरारूढाः 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 कुरुनार्योदिदृक्षया 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 ववृषुः कुसुमैः कृष्णं ववृषुः कुसुमैः कृष्णं ववृषुः कुसुमैः कृष्णं प्रेमव्रीडास्मिते क्षणाः प्रेमव्रीडास्मिते क्षणाः प्रेमव्रीडास्मित ईक्षणाः सितातपत्रं जग्राह सितातपत्रं जग्राह सितातपत्रं जग्राह मुक्तादामविभूषितं 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 रत्नदण्डं गुडाकेशः रत्नदण्डं गुडाकेशः रत्नदण्डं गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्यः प्रियः प्रियतमस्यः उद्धवः सात्यकिश्चैव उद्धवः सात्यकिश्चैव उद्धवः सात्यकिश्चैव व्यजने परमाद्भुते व्यजने परमाद्भुते व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमाणः कुसुमैः विकीर्यमाणः कुसुमैः विकीर्यमाणः कुसुमैः रेजे मधुपतिः पथि रेजे मधुपतिः पथि रेजे मधुपतिः पथि अश्रूयन्ताशिषः सत्याः अश्रूयन्त आशिषः सत्याः अश्रूयन्ताशिषः सत्याः तत्र तत्र द्विजेरिताः तत्र तत्र द्विजेरिताः तत्र तत्र द्विजेरिताः
नानुरूपानुरूपाश्च 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 निर्गुणस्य गुणात्मनः निर्गुणस्य गुणात्मनः निर्गुणस्य गुणात्मनः अन्योन्यमासीत् संजल्प अन्योन्यमासीत् संजल्प अन्योन्यमासीत् संजल्प उत्तमश्लोकचेतसाम् 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 कौरवेन्द्रपुरस्त्रीणां 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 सर्वश्रुतिमनोहरः 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 स वै किलायं पुरुषः पुरातनः स वै किलायं पुरुषः पुरातनः स वै किलायं पुरुषः पुरातनः य एकासीत् अविशेष आत्मनि य एकासीत् अविशेष आत्मनि य एकासीत् अविशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यः जगदात्मनीश्वरे अग्रे गुणेभ्यः जगदात्मनीश्वरे अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन् निशिसुप्तशक्तिषु निमीलितात्मन् निशिसुप्तशक्तिषु निमीलितात्मन् निशिसुप्तशक्तिषु स एव भूयो निजवीर्यचोदितां स एव भूयो निजवीर्यचोदितां स एव भूयो निजवीर्यचोदितां स्वजीवमायां प्रकृतिं सिसृक्षतीं स्वजीवमायां प्रकृतिं सिसृक्षतीं स्वजीवमायां प्रकृतिं सिसृक्षतीम् अनामरूपात्मनि रूपनामनि अनामरूपात्मनि रूपनामनि अनामरूपात्मनि रूपनामनि विधित्समानो अनुससारशास्त्रकृत् विधित्समानो अनुससारशास्त्रकृत् विधित्समानो अनुससारशास्त्रकृत् स वा अयं यत्पदम् अत्र सूरयो स वा अयं यत्पदम् अत्र सूरयो स वा अयं यत्पदम् अत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जितमातरिश्वनः जितेन्द्रिया निर्जितमातरिश्वनः जितेन्द्रिया निर्जितमातरीश्वनः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना नन्वेषसत्वं परिमार्ष्टुम् अर्हति नन्वेषसत्वं परिमार्ष्टुमर्हति नन्वेषसत्वं परिमार्ष्टुमर्हति स वा अयं सख्यनुगीतसत्कथो स वा अयं सख्यनुगीतसत्कथो स वा अयं सख्यनुगीतसत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एकैशो जगदात्मलीलया य एकैशो जगदात्मलीलया य एकैशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते सृजति अभति अत्ति न तत्र सज्जते सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपाः यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपाः यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपाः जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वतः किल
जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वतः किल जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वतः किल धत्ते भगं सत्यं ऋतं दयां यशः धत्ते भगं सत्यं ऋतं दयां यशः धत्ते भगं सत्यं ऋतं दयां यशः भवाय रूपाणि दधद्युगे युगे भवाय रूपाणि दधद्युगे युगे भवाय रूपाणि दधद्युगे युगे अहो अलं श्लाघ्यतमं यदोकुलम् अहो अलं श्लाघ्यतमं यदोकुलम् अहो अलं श्लाघ्यतमं यदोकुलम् अहो अलं पुण्यतमं मधोर्वनम् अहो अलं पुण्यतमं मधोर्वनम् अहो अलं पुण्यतमं मधोर्वनम् यदेष पुंसां ऋषभश्रियः पतिः यदेष पुंसां ऋषभश्रियः पतिः यदेष पुंसां ऋषभश्रियः पतिः स्वजन्मना चङ्क्रमणेन चाञ्चति स्वजन्मना चङ्क्रमणेन चाञ्चति स्वजन्मना चङ्क्रमणेन चाञ्चति अहो बत स्वर्यशसः तिरस्करी अहो बत स्वर्यशसस्तिरस्करी अहो बत स्वर्यशसस्तिरस्करी अहो बत स्वर्यशसः तिरस्करी अहो बत स्वर्यशसस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्ययशस्करी भुवः कुशस्थली पुण्ययशस्करी भुवः कुशस्थली पुण्ययशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेषितं पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेषितं पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेषितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्मयत्प्रजाः स्मितावलोकं स्वपतिं स्मयत्प्रजाः स्मितावलोकं स्वपतिं स्मयत्प्रजाः नूनं व्रतस्नान हुतादिनेश्वरः नूनं व्रतस्नान हुतादिनेश्वरः नूनं व्रतस्नान हुतादिनेश्वरः समर्चितो ह्यस्य गृहीतपाणिभिः समर्चितो ह्यस्य गृहीतपाणिभिः समर्चितो ह्यस्य गृहीतपाणिभिः पिबन्ति याः सख्यधरामृतं मुहुः 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 व्रजस्त्रियः सम्मुमुः यदाशयाः व्रजस्त्रियः सम्मुमुहुः यदाशयाः व्रजस्त्रियः सम्मुमुहुर्यदाशयाः यावीद्यशुल्केन हृताः स्वयंवरे यावीद्यशुल्केन हृताः स्वयंवरे यावीद्यशुल्केन हृताः स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्यप्रमुखान् यशुष्मिणः प्रमथ्य चैद्यप्रमुखान् यशुष्मिणः प्रमथ्य चैद्यप्रमुखान् हि शुष्मिणः प्रद्युम्न साम्बाम्ब सुतादयो परा प्रद्युम्न साम्बाम्ब सुतादयो परा प्रद्युम्न साम्ब अम्ब सुतादयो परा प्रद्युम्न साम्बाम्ब सुतादयो परा याश्चाकृता भौमवधे सहस्रशः याश्चाकृता भौमवधे सहस्रशः याश्चाकृता भौमवधे सहस्रशः एताः परं स्त्रीत्वम् अपास्तपेशलम् एताः परं स्त्रीत्वम् अपास्तपेशलम् एताः परं स्त्रीत्वम् अपास्तपेशलम् निरस्तशौचं बत साधु कुर्वते निरस्तशौचं
बत साधु कुर्वते निरस्तशौचं बत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचनः पतिः यासां गृहात् पुष्करलोचनः पतिः यासां गृहात् पुष्करलोचनः पतिः न जातु अपैत्याकृतिभिः हृदि स्पृशन् न जात्वपैत्याकृतिभिर्हृदि स्पृशन् न जात्वपैत्याकृतिभिर्हृदि स्पृशन् न जात्वपैत्याकृतिभिर्हृदि स्पृशन् एवं विधा गदन्तीनाम् एवं विधा गदन्तीनां सगिरः पुरयोषितां सगिरः पुरयोषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन् सस्मितेन ययौ हरिः अजातशत्रुः पृतनां गोपीथाय मधुद्विषः परेभ्यः शङ्कितस्नेहात् प्रायुङ्क्त चतुरङ्गिणीम् अथ दूरागतान् शौरिः कौरवान् विरहातुरान् सन्निवर्त्य दृढं स्निग्धान् प्रायात् स्वनगरीं प्रियैः कुरुजाङ्गलपाञ्चालान् शूरसेनान् सयामुनान् ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रं मत्स्यान् सारस्वतानथ मरुधन्वम् अतिक्रम्य सौवीराभिरयोः परान् आनर्तान् भार्गवोपागात् श्रान्तवाहो मनाग्विभुः तत्र तत्रत्यैः हरिः प्रत्युद्यतार्हणः सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्ठो गां गतस्तदा
ओमिति श्रीमद्भागवते महापुराणे नैमिषीयोपाख्याने प्रथमस्कन्धे श्रीकृष्णद्वारकागमनं नाम दशमोऽध्यायः. श्रीहरये नमः. இன்றைய தினம் கிருஷ்ணர் துவாரகைக்கு புறப்பட்டு விட்டார். ஹஸ்தினாபுரத்துலேருந்து அந்த வைபவத்தை வர்ணிக்கிறாள் சூத்தர். சௌனகாதிகளுக்கு எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்காள். முன்னாடி போன அத்தியாயத்தில் சொன்னாள் பீஷ்ம நிர்யாணத்தை. யுதிஷ்டிரர் பஞ்சபாண்டவாள் அத்தனை பேரும் அத்தனை ரிஷிகளும் எல்லாருமா ஹஸ்தினாபுரத்தை விட்டுவிட்டு சண்டை நடந்த குருக்ஷேத்திரத்துக்கு வந்தாள். அங்கே எல்லாரும் மரணம் அடைஞ்சு கிடக்காள். வீராள்னா கோட்டிக்கணக்கில் சர தல்பத்தில் பெட் அவர் ஆரோஸ் அதில் பீஷ்மர் படுத்துட்டுருக்கார். உத்தராயண புண்ணியகாலம் வரட்டும்னுட்டு. அப்போது யுதிஷ்டிரர் போய் தாத்தாவான பீஷ்மர்கிட்ட போய் விழுந்தார். என்னால் ராஜ்யத்தை பரிபாலனை பண்ண முடியும் தோணலையேன்ட்டு. அப்போது பீஷ்மர் அவரும் கண்ணால் ஜலத்தை விட்டு யுதிஷ்டிரரை அனுகிரகித்து எல்லா விதமான தர்மங்களையும் எடுத்து சொன்னாள். கவலைப்படாதப்பா, உனக்கு எல்லா தர்மத்தையும் சொல்கிறேன்னு அசேஷானுன்னாள். ஒரு தர்மம் பாக்கி இல்லாமல் எல்லாத்தையும் சொன்னாள். அப்பவும் அவருக்கு மனசு சரியில்லை. அப்போது தான் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தை எடுத்து சொன்னாள். விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தையும் எடுத்து சொல்லிவிட்டு அது முடிஞ்ச பிறகு கிருஷ்ணனுடைய தரிசனம். அப்படியே கிருஷ்ணர்கிட்ட போய் நமஸ்காரம் பண்ணார் மனசால் யதாசக்தியாக சொல்லிவிட்டு, ஏ கிருஷ்ணா, உன்னை எல்லாரும் ஏமாந்து விட்டாள். மாமாங்கிற ஆள் சில பேர், தேரோட்டிங்கிற ஆள் சில பேர். எனக்கு தெரியும் நீ யாருன்னுட்டு. நீ கூடமாக இருந்து ஸ்ரீமன் நாராயணன் இங்கே வந்திருக்கே. நீ எனக்கு நாராயணனான நீ சதுர்புஜத்தோடு கூட தரிசனம் தரணும்னாள். அப்படியே சுவாமி பீஷ்மருக்கு அனுகிரகம் பண்ணாள். அவர் முக்தி அடைஞ்சாள். திரும்பி எல்லாரும் ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு வந்தாள். வந்து எல்லா கர்மாக்களையும் செய்து முடிச்சுவிட்டு இந்த 10வது அத்தியாயத்தில் ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணிட்டுருக்காள். அப்பொழுது கிருஷ்ணர், நான் வந்த காரியம் ஆயிடுத்து, பாரத போர் முடிஞ்சு போயிடுத்து, இனிமேல் நான் எங்கள் ஊர் துவாரகைக்கு போகணும்னு கிளம்பினார். அந்த வைபவத்தை இப்போ சொல்ல போகிறாளிங்க. சௌனகுவாச்ச ஹத்வா ஸ்வரிக்தஸ்பிருத ஆததாயினஹ யுதிஷ்டிரோ தர்மபிருதாம் வரிஷ்டா. தர்மபிருதாம் வரிஷ்டானாள். எல்லா தர்மத்தையும் தெரிஞ்சிருந்து அனுஷ்டானம் பண்ணக்கூட்டவா எத்தனை பேர் உண்டோ அதுலேயே உத்தமராமவர் வரிஷ்டானாள். அப்படி தர்மபிருதாம் வரிஷ்டா யுதிஷ்டிரா. அவர் ஹத்வா ஸ்வரிக்தஸ்பிருத ஆததாயினா, தன்னுடைய ராஜ்யத்தை சண்டை போர் மூலமாக திருப்பி பெற்றுண்டு சஹானுஜெயி பிரத்யவருத்த போஜன கதம் பிரவருத்த கிமகாரஷி ததா நாள். இதுதான் கேள்வி. சௌனகர் கேட்குறாள் சூத்தரை பார்த்து, இதெல்லாம் சொல்லிவிட்டேளே சண்டை முடிஞ்சதுன்னுட்டு, திருப்பி வந்து தர்மபுத்திரர் ராஜ்யத்தை பரிபாலனை பண்ணாள். ஆஹா, பேஷா பண்ணாள். அந்த ராஜ்யத்தில் எல்லாரும் க்ஷேமமாக இருந்தாள்ங்கிறதா எடுத்து சொன்னாள் சூத்தர். வம்சம் குரோர் வம்சதவாக்னி நிர்ஹிருதம். வம்சம்னாக்க மூங்கல்னு ஒரு அர்த்தம், வம்சம்னாக்க குலம்னு ஒரு அர்த்தம். வம்சம் குரோஹோனாக்க குரு வம்சம். அந்த குரு வம்சம் எப்படி ஆயிடுத்துனாள். வம்சதவாக்னி நிர்ஹிருதம். தவாக்னினாக்க ஒரு பெரிய காட்டு தீ. இப்போ நடக்கிறதே கலிஃபோர்னியாவில் வெஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ்லாம் நடக்கிறதே. அப்படி மூங்கில் என்ன பண்ணுமா, இப்படி 2 மூங்கில் ஒன்றோட ஒன்று, மூங்கில் காட்டுக்கு நீங்கள்லாம் போயிருந்தா தெரியும், நான் போயிருக்கேன். அப்படியே சத்தம் போடும் கீச்சு கீச்சுன்னுட்டு. என்னென்னா ஒரு மூங்கில் இன்னொரு மூங்கிலோட ஒராசிற சத்தம் கேட்கும். அப்படியே ஒராசினாலும் ஹீட் டெவலப் ஆகி டப்புன்னு ஃபயர் உண்டாயிடும். அதனால தான் மூங்கில் காடு சீக்கிரமாக ஃபயர் வந்துடும். வம்சதவாக்னி நிர்ஹிருதம். எப்படி வந்து மூங்கில் காட்டில் சீக்கிரமாக தீப்பற்றி காடு முழுக்க வினாப்படும், அப்படி இந்த குரு வம்சம் பூரா போயிடுது. வம்சதவாக்னி நிர்ஹிருதம் சம்ரோஹயித்வா பவபாவனோ ஹரிஹி. பவபாவனஹானாக்க சம்சார ரக்ஷகன். ஆறு ஹரி. ஹரி சாட்சாத் ஸ்ரீகிருஷ்ண பரமாத்மா. பவபாவனா சம்சாரத்துலேருந்து காப்பாற்றுறவனவன். அவள் எல்லாரையும் காப்பாற்றினானாம் ஸ்ரீகிருஷ்ணர். ஏன்னா பஞ்சபாண்டவாள் அவளோட கூட இருந்து காப்பாற்றிருக்கார் கிருஷ்ணர். நிவேசயித்வா நிஜராஜ்ய ஈஸ்வரஹ
யுதிஷ்டிரம் பிரீஹிதமனா பபூவஹ. யுதிஷ்டிரருக்கு உபதேசம் பண்ணி அவர் பீஷ்மர் என்ன உபதேசம் பண்ணாலோ அதோட கூட கிருஷ்ணரும் உபதேசம் பண்ணார். எல்லாருக்கும் அர்ஜுனன் எல்லாருக்கும் பகவத்கீதையெல்லாம் சொல்லி உபதேசம் பண்ணியிருக்காரு. எல்லா உபதேசமும் ஆனப்புறம் அவளை ராஜ்யத்தில் ராஜாவா மகாராஜாவா பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சாள். நிஷம்ய பீஷ்மோக்தம் அதாச்சுதோக்தம். அச்சுதன் சொன்னது பீஷ்மன் சொன்னது எல்லாத்தையும் நன்னா மனசில் வச்சிருந்தாள் யுதிஷ்டிரர். நிஷம்ய பிரவருத்த விஜான விதூத விப்ரமஹ. விதூத விப்ரமஹான்னாள். விப்ரமம்னா கன்ஃபியூஷன், விதூத்தம்னா கம்ப்ளீட்லி அது ரிமூவ்டு. அதே எல்லாம் தெளிஞ்சு போயிடுத்து, இருக்கிற கன்ஃபியூஷனாக போயிடுத்து. நல்ல ஞானம் வந்தது. அதனால் அதை வச்சுட்டு என்ன பண்ணான்னாள், எப்படி இந்திரலோகத்தை அரசாளுவனோ அப்படி இந்த பூமியை சசாசனால், காம்னா பூமி, சசாசகாம் இந்திரைவாஜிதாஸ்ரய பரித்யுபாந்தாம் அனுஜானுவர்த்திதா. எவ்வளவு தூரம் அவள் ராஜ்யம் இருந்ததுனாள். பரித்யுபாந்தாம் நாள், சமுத்திரம் எவ்வளோ தூரம், சமுத்திரக்கரை மட்டும் இந்தியா தேசம் முழுக்க ஆண்டாள்னு அர்த்தம். இந்த இந்தியா தேசம் முழுக்கவும் எல்லாம் அந்த 3 சமுத்திரம், 3 சைட்லேயும் சமுத்திரம் இருக்குது. அது பூராவும் பழிந்தும் அவருடைய ராஜ்யம் இருந்துதான் பாரத தேசம். அதனால தான் அந்த தேசத்துக்கு பேர் பாரத தேசம்னு பேர். அனுஜா அனுவர்த்திதா. அங்கே என்ன ஆச்சுனால் ராஜாங்கத்தில் நல்லா நேர்மையோடு நடத்துறதுனால காமம் வருஷ பர்ஜன்யா. எப்பப்போ மழை பெய்யணுமோ அப்பப்போ பெய்யுமா, எப்போ வேண்டாமோ பெய்யாது. காமம் வருஷ பர்ஜன்யா சர்வ காமதுகாமஹி. நமக்கும் அப்படி இருந்தால் நல்லது. நம்ம ராதி தூங்குறதே மழை பெய்யணும், காலம்பரை வெயில் அடிச்சுன்னு ஜோராக இருக்கணும், நல்ல வார்ம் டே இந்த டே டைம், நல்ல கூலாக இருக்கணும், ஹியூமிடிட்டி இல்லாமல். ஆனால் ராத்திரியில் மழை பெய்யணும். இப்படி இருந்தால் நல்லா தானே இருக்கும். காமம் வருஷ பர்ஜன்யா சர்வ காமதுகாமஹி. மஹின்னா பூமி. பூமி எல்லாத்தையும் கொடுத்தாலாம், நீங்கள் என்ன நினச்சாலோ அதெல்லாம் கொடுத்தாலாம் பூமி. சர்வ காமதுகாமஹி சிசிச்சூஸ்ம விரஜான் காவஹா. பசுமாட்டுகள் எல்லாம் நிறைய பாலை கொடுத்துதான். சிசிச்சூஸ்ம விரஜான் காவஹா பயசோதஸ்வதீர் முதா. பயசா உதஸ்வதி முதா நாள். நிறைய பாலை கொட்டிகிட்டே போகுமா. நடந்து போயிட்டு இருக்கிற பசுமாடு அதில் நிறையா பால் தங்கி அது நடக்கிறதையே கீழெலாம் பால் சொட்டிகிட்டே போகுமா. அப்படி 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 இருந்துதான் பசுமாடுகள். நத்ய சமுத்திராகிரய சவனஸ்பதி வீருதய பலந்தியோஷதய சர்வாக காமம் அன்ருது தஸ்யவி. அந்தந்த ருத்துவில் என்னென்ன காய் பழங்கள் காய்க்குமோ அதெல்லாம் காய்ச்சி பழமாக கொடுத்து ஜனங்கள்லாம், நதிக்கள்லாம் சமுத்திரம் மட்டும் தண்ணி போயிட்டு இருந்து தான். நல்ல இப்போ இருக்கிற மாதிரி இல்லை. இப்போ போய் காவேரின்னா மணல் தான் தெரிகிறது, தண்ணியே காணும். அந்த மாதிரி இல்லையா, முழுக்க ஓடின்னு இருந்தான் தண்ணி. அப்போ வனஸ்பதி எல்லா விதமான வெஜிடபிள்ஸும் நன்னா யதேஷ்டமாக சமிருத்தியாக வளைஞ்சுதான். நாதயோ வியாதய கிளேஷாக. ஆதி வியாதின்னு 2 உண்டு. நங்கநல்லூரில் கூட ஒரு அனுமார் இருக்கார், ஆதி வியாதிஹர ஆஞ்சநேயர்னு அவருக்கு பேர். ஆதினா மென்டல் எயில்மெண்ட், வியாதினா ஃபிசிக்கல் எயில்மெண்ட். அப்போ ஆதி வியாதி 2ஐயும் ரிமூவ் பண்ணுறாராம். வெறுமன உடம்புல இருக்கப்பட்ட உபாதைகளையும் வெளியில் தள்ளிப்படுறார், மனசில் இருக்கப்பட்ட கஷ்டங்களையும் நீக்கிப்படுறார். அதனால தான் அந்த ஆஞ்சநேயருக்கு ஆதி வியாதிஹர ஆஞ்சநேய சுவாமின்னு பெருசாக இருக்கும், உயரமாக இருக்கும். ஆதி வியாதின்னு பேர். நாதயோ வியாதய கிளேஷாக தெய்வபூதாத்மஹேதவ. இந்த வியாதி ஆதி வியாதியெல்லாம் எப்படி வருதுன்னாக்க அது 3 விதமாக வருது. ஆத்தியாத்மிகம், ஆதி தெய்வீகம், ஆதி பௌத்திகம்னுட்டு 3 விதமாக சொல்லுவாள். ஆத்தியாத்மிகன்னா நம்ம உடம்பு இருக்கே அது மூலமாக வர கஷ்டங்கள் சிலது. ஆதி பௌத்திகம் இந்த பூதங்கள்னால வருது. இது இப்போ அனிமல்ஸ், பாம்பு, பெருச்சாளி, இப்படி ஏதாவது நம்ம சுத்திவரில் இருக்கப்பட்ட எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதனால் வர கஷ்டங்கள். ஆதி தெய்வீகம் தெய்வத்தினால் வர்றது. ரேண்டம்னு கூட சொல்லிக்கலாம். ரேண்டமாக என்ன காரணம்னு தெரியாமல் இயற்கையில் சில கஷ்டங்கள் வரும். பெரிய ஒரு குவேக்கோ இது மாதிரிலாம் வந்ததுன்னா ஆதி தெய்வீகம். அது தெய்வம்னாலே சம்ஸ்கிருத பாஷையில் 2 அர்த்தம். தெய்வத்தம்னாக்க ரேண்டம்னஸ்னு ஒரு அர்த்தம். அதாவது என்ன சொல்கிறாள்னா, இந்த லோகத்தில் எல்லாமே சிலதெல்லாம் டிட்டர்மினிஸ்டிக்காக சொல்லலாம்,
சிலதான் ஒன்றும் தெரியாது, ஏதோ வருது, ஒரு ரேண்டமாக வருது அப்படின்னா தெய்வமாக வருதுன்னு அர்த்தம். தெய்வம்னா சுவாமின்னு அர்த்தம். இன்னொரு அர்த்தம், சுவாமியில மேலே நம்பிக்கை இல்லாதவாளுக்கு அதோ ரேண்டமாக ஏதோ வருது, என்ன காரணம் தெரியலேங்கிற மாதிரி தெய்வம்னு வச்சுக்கலாம். ஆதி தெய்வீகம், ஆதி பௌத்திகம், ஆத்தியாத்மிகம், இப்படி 3 கிளேஷங்கள் வருது. அப்படின்லாம் ஒன்றும் வராமல் இருந்து தான் யுதிஷ்டர் ராஜ்ய பரிபாலனை பண்ணும்போது நாதயோம் யாதய கிளேஷா தெய்வபூதாத்மஹேதவ அஜாதசத்ராவபவன். சத்ருவே இல்லாமல் இருந்தாலாம். சத்ருவே இல்லாமல் இருந்துவிட்டா அப்புறம் சண்டை எதுக்கு? சத்ருன்னு இருந்தால் தானே போய் சண்டை போட வேண்டியிருக்கு. அஜாதசத்ராவபவன் ஜந்தூனாம் ராஜ்ஞி கர்ஹிச்சித். இந்த ஜந்துவும் இவர்கிட்ட வைஷமியமோ வைரபாவமோ மனசில் வச்சிருந்தது கிடையாதாம். உஷித்வா ஹாஸ்தினபுரே மாசான் கதிபயான் ஹரிஹி சுஹൃதாம் ச விஷோகாய ஸ்வசுஷ்ச பிரியகாம்யயா. இப்படி கொஞ்ச நாள் ஆச்சு, ஒரு மாதம் இருந்துட்டு போகணும்னு நினச்சார் ஹரி சுவாமி கிருஷ்ணர். ஏன்னா ஸ்வசுஷ்ச பிரியகாமியா நாள், ஏன்னா தன் தங்க இருக்கா, தங்க சுபத்ரை இங்கே இருந்துட்டுருக்காள். சுபத்ரை இருக்காளே, அவள் அர்ஜுனனுடைய மனைவி. அந்த சுபத்ரைக்கு பிறந்தவன் தான் அபிமன்யு. அந்த அபிமன்யு கல்யாணம் பண்ணுறவன் அவள் பேர் தான் உத்தரைன்னு பேர். உத்தரைக்கும் அபிமன்யுக்கும் பிறந்தவர் தான் பரீட்சித்து. அதனால் உத்தரையும் இருக்காள் அங்கே விதவையா. ஆனால் சுவாமிக்கு தன் தங்க மேலே ஒரு ஆசை, தங்கையோடு இருக்கணும்னு நினச்சிட்டு சுஹൃதாம் ச விஷோகாய, எல்லா பந்துக்களும் இருக்காள். அவள்லாம் சண்டை முடிஞ்சு ரொம்ப துக்கமாக இருந்துருக்காள். அவள் துக்கத்தை விளக்கணுங்கிறதுக்காக கூடவே இருந்தாலாம். ஒரு மாதம் அங்கே கேம்ப் போட்டுட்டு ஹஸ்தினாபுரத்தில். ஸ்வசுஷ்ய பிரியகாம் யயா ஆஹமந்திரியே சாப்யனுஜாதா பரிஷ்வத்யாபிவாத்யதம். இப்படி ஒரு மாதம் ஆனோடனே ஊருக்கு கிளம்பணும்னு பொட்டி படுக்கை எல்லாத்தையும் கட்ட ஆரம்பித்தாள். எல்லாரையும் கூப்பிட்டு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் பண்ணாள். பெரியவாளுக்கெல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணாள். கிருஷ்ணர் அத்தையை கூப்பிட்டார், குந்தியை. நான் ஊருக்கு போய்ட்டுறேம்மா, நான் ரொம்ப நாள் ஆகிடுது, திருப்பி நான் துவாரை போகணும்னு கிளம்பினார். அப்போது இவரை பார்த்து எல்லாரும் நமஸ்காரம் பண்ணாள். எல்லோரும் ஒருத்தர் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டாளாம். எல்லாரும் கட்டின்றாள் ஒருத்தர். ஆமந்திரே சாபியனுஜாதா பரிஷ்வத்யாபிவாத்யதம் ஆருரோக ரதம் கைஷ்சித் பரிஷ்வக்தோ அபிவாதிதா. அபிவாதிதா. இவரும் எல்லாரையும் நமஸ்காரம் பண்ணாள், எல்லாரும் இவருக்கும் நமஸ்காரம் பண்ணாள். ரதம் நின்றுது, அழகாக பாலிஷ் பண்ணி வச்சுருந்தான் அவருடைய டிரைவர். தயாராக இருக்குன்னு நீங்கள் ஏறணும்னா. அப்போது யாரெல்லாம் வந்திருந்தால் வழி அனுப்பினாள். சுபத்ரா திரௌபதி குந்தி விராட்டதனயா ததா. சுபத்ரே தன்னுடைய தங்கை கண்லேருந்து ஜலத்தை இப்படியே அழுதுன்றிருக்காள். ஆஹா கிருஷ்ணர் கிளம்பிட்டாளேன்ட்டு. திரௌபதி, குந்தி, விராட்டதனையா உத்தரை எல்லாரும் வந்திருந்தா. காந்தாரி, திருத்தராஷ்டிரன், யூத்சூன்னு ஒருத்தன், அவன் திருத்தராஷ்டிரனுடைய ஒரு புள்ள. காந்தாரி மூலமாக இல்லை, வேற ஒரு மூலமாக. கௌதமன், யமன், விருக்கோதரன்னா பீமனுக்கு பேர். தௌமியர், குலகுரு தௌமியர். மத்ஸ்யசுதாதயா. மத்ஸ்யசுதான சத்தியவதிக்கு பேர். ஏன்னா அவள் ஃபிஷர்மேனுடைய பொண்ணு. அவள் இவாளுக்கெல்லாம் பாட்டி ஆகணும். ஏன்னா பீஷ்மருக்கு ஸ்டெப் மதர், பீஷ்மரே தாத்தா இவருக்கு குழுப்பாட்டி. அப்போ சத்தியவதின்னு பேர் அவளுக்கு. அந்த சத்தியவதி தான் சந்தனு மகாராஜா கல்யாணம் பண்ணிட்டான். அவளும் வந்திருந்தாள். நசேஹிரே விமுக்கியந்தா விரகம் ஷார்ங்கதன்வனா. ஷார்ங்கதன்வாவான ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா நம்மளெல்லாம் விட்டுட்டு போகிறாரே, துவாரைக்கு போகிறாரே, ரொம்ப தூரம் தள்ளி இருக்காரே, இத்தனை நாள் நம்மளோடைய கூட இருந்தது போது தெரியாமல் போயிடுதே அப்படின்னு இந்த விரகம்ங்கிறதான செப்பரேஷன் வரப்போகிறதுனோடனே எல்லாருக்கும் கண்ணிலேருந்து ஜலம் கொட்டுறதான். எல்லாரும் உடனே கட்டிண்டாளாம். சத் சங்கான் முக்த துஸ்ஸங்கா ஹாத்தும் நோத்ஸகதே புதः கீர்த்தியமானம் யசோ யஸ்ய சகிருதா கர்ணியரோச்சனம். சகிருது ஆகர்ணியரோச்சனம் நாள். சகிருதுன்னா ஒரே ஒரு தடவைன்னு அர்த்தம். எந்த பகவானுடைய யசஸையும் கீர்த்தியையும் ஒரே ஒரு தடவை சொல்லக்கூடிய சாதுக்கு சங்கம் ஏற்பட்டுடுத்துன்னா பாக்கி பேருடைய சங்கம் வேண்டான்னு தோணிப்படுமா. அப்படிப்பட்ட அந்த கிருஷ்ணனுடைய சங்கம் விட்டுட்டு போகிறாரேன்னு எல்லாருக்கும் மனசு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாலாம். அதுதான் சொல்கிறாள் இங்கே. சத் சங்கான் முக்த துஸ்ஸங்கா. எந்த பகவானுடைய நாம சங்கீர்த்தனம் சகிருத்துன்னா ஒரு தடவைன்னு அர்த்தம்.
கேட்டால் போருமோ? பதி புத்திரால் இவாள்லாம் விட்டு இருந்தால் கூட மனசு கஷ்டப்படாதான். அப்போ ஏற்பட அதே பகவான் இப்பொழுது நம்மளை விட்டுட்டு போகிறானேன்னு எல்லாருக்கும் மனசு கஷ்டப்பட்டு தான். தஸ்மின் யஸ்ததிய பார்த்தாக, பார்த்தானா பிருத்தாவனுடைய பிள்ளைன்னு அர்த்தம், அதாவது பஞ்சபாண்டவாள்னு அர்த்தம். சகேரன் விரகம் கதம், எப்படி அவளால் தாங்க முடியும்னு கேட்குறாள். தாங்க முடியலையே, கிருஷ்ணர் விட்டுட்டு போகிறாருன்னு ஒன்னே. அப்போது எல்லாருக்கும் கண்ணிலேருந்து ஜலம் கொட்ட போகிறதான். ஆனால் அவள் அடக்கின்றாளாம். ஏன் அடக்கின்றாங்கிறது பின்னாடி சொல்ல போகிறாள். நெருந்தன்னு உத்கலத் பாஷ்பம் ஔத்கண்ட்யாத் தேவகி சுதே, தேவகி சுத்தனான கிருஷ்ணனுக்கு ஏதானும் கெடுதல் ஏற்பட்டுறப்படாதே. கிளம்புற சமயம் நிர்யாத்தியகாரான்னோ அபத்ரம் இது சியாத் பாந்தவஸ்திரியா, ஏன்னா எல்லா பந்து ஸ்திரீகளும் கண்ணில் ஜலம் கொட்ட வருதான், பொங்கின்னு வருது, அதை அடக்கிக்கிறாளாம், கண்ணிலேருந்து விழாமல் இருக்கணும். ஏன்னா கிளம்புற சமயத்தில் அழப்படாது, அழுதால் ஏதானும் சகுனம் சரியில்லாமல் கிருஷ்ணருக்கு ஏதானும் கெடுதல் வந்துடுமே அப்படிங்கிறதுக்காக கண்ணில் வந்த ஜலத்தை அடக்கின்றாளாம். நெருந்தன் உத்கலாத் பாஷ்பம் ஔத்கண்ட்யாத் தேவகி சுதே நிர்யாத்யகாரான்னோ அபத்ரம் இது சியாத் பாந்தவஸ்திரியா. உடனே எல்லாரும் கிளம்பி கிருஷ்ணர் ஏறி தேரில் உட்கார்ந்தார். உடனே மிருதங்கம், சங்கம், பேரி இப்படி எல்லா விதமான வாத்தியங்களும் முழங்க, வீணை, பணவம், கோமுகம், துந்துரின்னு ஒரு ஒரு டமாரம் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் போல் இருக்குது. துந்துரின்னு ஒரு அடிக்கிற தம்பட்டம் மாதிரி ஒன்று, ஆனக்கம்னு ஒன்று, இந்த மாதிரி கண்டா, மணி, இப்படி எல்லா விதமான வாத்தியங்களையும் டமடமன்ட்டு கேரளாவில் சுவாமி வராருன்னா ஒரே வாத்திய கோஷம் பெருசாக கேட்கும். அப்படி எல்லாரும் வாசிக்க ஆரம்பித்தாலாம். சுவாமி கிளம்பின்னு இருக்கார் துவாரகைக்குன்ட்டு. எல்லாரும் சுவாமி கிளம்பிட்டாரா கிருஷ்ணனை பார்க்கணுமேன்ட்டு எல்லா ஸ்திரீகளும் அவளுடைய மாளிகையினுடைய உபரிகைக்கு மேலே ஏறி மொட்டை மாடியிலேருந்து ஏறி பார்க்குறாளாம். எல்லாரும் பிராசாத சிகராரூடாக குருநாத்யோதிதிருக்ஷயா வவ்ருஷு குசுமை கிருஷ்ணம் பிரேம விரீடாஸ்மிதே க்ஷணாः. கண்களில் பிரேமே தழும்ப அவள் கண்ணால் கிருஷ்ணனை பார்த்துட்டு புஷ்பத்தை உயரக்கேந்து கொட்டுறாளாம். புஷ்பங்கள் ரோஜாப்பூ மாலை எடுத்து கொட்டுறாளாம் கீழே. கிருஷ்ணன் மேலே விழுறது எல்லாம் தாமரைப்பூ, மல்லிகைப்பூ, எல்லா விதமான புஷ்பங்களும் விழுறது சுவாமி மேலே. அந்த மேலேருந்து கொட்டுறாள். பிராசாத சிகராரூடாக வவ்ருஷு குசுமை கிருஷ்ணம், கிருஷ்ணன் மேலே கொட்டினாலாம், புஷ்ப வருஷத்தை பண்ணாலாம். சீதா ஒருத்தர் உடனே என்ன பண்ணார்னாள், சீதாதபத்திரம் ஜக்ராக, ஒருத்தர் அங்கேருந்து ஒரு கொடையை பிடிச்சாலாம். எவ்வளோ அழகான கொடைனாள், சீதா ஆத்தபத்திரம்னாள். ஆத்தபத்திரம் சம்ஸ்கிருத பாஷையில் ஆத்தபத்திரம்னா கொடைன்னு பேர். தபதி இது ஆத்தபா, ஏன்னா நன்னா ஒரேடிய வெயில் கடுமையாக கொளுத்துறதுங்கிறதுனால சுவாமி சூரியனுக்கு பேர் ஆத்தபம்னு பேர். ஆத்தபாத்து திராத்தி ஆத்தபத்திரம், அந்த கொடூரமான வெயிலேருந்து நம்மளை காப்பாற்றுறதுங்கிறதுனால அதுக்கு ஆத்தபத்திரம்னு பேர். சித்தாத்தபத்திரம்னா நல்ல அழகான ஒரு பட்டு கொடை, அதை பிடிச்சாலாம். அந்த பட்டு கொடைக்கு முக்தாதாம விபூஷிதம் நாள், அதுக்கு கைப்பிடி முக்தால் இழைச்சிருக்கான், ரத்னத்தால் இழைச்சிருக்கான், ரத்ன தண்டம் நாள். அதை யார் பிடிச்சான்னாள், குடாகேஷா நாள். குடாகேஷன்னா அர்ஜுனனுக்கு பேர். குடாக்கா ஈஷா, அவன் தூக்கமே வராதான். அவன் எப்போ வேணுமோ அவன் கண்ட்ரோலில் இருக்குது தூக்கம், திருந்து தூங்கி வழிய மாட்டான். ரத்னதண்டம் குடாகேஷா பிரியதமஸ்யா, யாருன்னா பிரியா பிரியதமஸ்யா நாள். நாள் யாருன்னா பிரியதமஸ்ய நாள். சுவாமிக்கு சில பேர் ரொம்ப பிரியம், அதுலேயே ரொம்ப ரொம்ப வசத்தியான பிரியத்தமாள்னா ரொம்ப பிரியதரம், பிரியதமம்னு கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி, சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி. பிரியதமம் ரொம்ப மோஸ்ட் அஃபெக்ஷனேட், மோஸ்ட் டியர். அப்படி மோஸ்ட் டியருக்குள்ளேயும் டியர் ஆமாம் பிரியா பிரியதமஸ்யா நாள். அர்ஜுனன் மேலே அவ்வளோ ஒரு ஆசை சுவாமிக்கு. அவன் கொடையை பிடிச்சான். உத்தவ சாத்தியகிச்சைவ, முன்னாடியே டிரைவர் சீட்டில் ஏறி உட்காந்துட்டாராம். யாருன்னாள், சாத்தியகி, இவருடைய டிரைவர் சாத்தியகின்னு பேர். உத்தவ சுவாமி எங்கே போனாலும் போயிட்டே இருப்பார், அவருடைய ஃப்ரெண்டு. அந்த உத்தவர் டிவோட்டி உத்தவர் ஏறி உட்காந்துருக்காள். வியஜனே பரமாத்புதே, சும்மா உட்காந்துல்ல, அப்படி கையில் விசிறியை வச்சுன்னு இருக்காளாம். வெண்சாமரத்தை எடுத்து வீசுறாள் சுவாமி மேலே. எல்லாரும் இப்படி உட்காந்துன்னு இருக்காள். கிளம்ப போகிறது அந்த சுவாமியோட தேர் நேர துவாரகையை நோக்கி. விகீரியமான குசுமைஹி ரேஜே மதுபதி பதி,
அஸ்ரூயந்தாசிஷ சத்யாக தத்ர தத்ர த்விஜேரிதாக. ஒரே வேத கோஷம். பிராமணாலாம் வேதத்தை எடுத்து சொல்கிறாள், ஆசீர் வச்சனங்களை சொல்கிறாள். சோபனார்த்தே க்ஷேமாய புனராகமனாயச்சா, க்ஷேமா திரும்பி வரணும் மறுபடியும் அப்படிங்கிறதா பிரார்த்திச்சுட்டு கிருஷ்ணருக்கு எல்லா விதமான மங்களங்களும் ஏற்படணுங்கிறதுக்காக வேதோக்தமாக ஆசீர்வாதம் பண்ணி வேதத்தை உத்கோஷிக்கிறாள் பிராமணாள். விகீர்யமான குசுமை ரேஜே மதுபதி பதி அஸ்ரூயந்தாசிஷ சத்யாக தத்ர தத்ர த்விஜேரிதாக. அங்கே அப்படி பிராமணாள் முன்னாடி நின்று வேத கோஷத்தை பண்ணுறாள். நானு ரூபானுரூபாச்ச நிர்குணஸ்ய குணாத்மனா அந்யோன்யமாசீத் சஞ்சல்ப உத்தம ஸ்லோகச்சேதசாம். ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கிருஷ்ணனுடைய கதையை சொல்லிக்கிறாளாம். சரி, கிருஷ்ணன் போராண்டி எப்பேற்பட்ட கிருஷ்ணன் தெரியுமா, அவன் இப்படி பண்ணான் அப்படி பண்ணான்ட்டு அவனை பற்றியே எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்காளாம். ஸ்திரீகள் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காளாம். கௌரவேந்திர புரஸ்திரீணாம் சர்வஸ்ருதி மனோகரா. அந்த ஹஸ்தினாபுரத்தில் மாடிப்படி மேலே ஏறிந்து இந்த இருக்கப்பட்ட ஸ்திரீகள் எல்லாம் கதை சொல்லிகிட்டே இருக்காளாம் கிருஷ்ண கதையே. அது சர்வஸ்ருதி மனோகரகான்னாள். இந்த கீழே ஸ்ருதினா வேதம், வேத கோஷம் நடக்கிறதே அதை விட இன்னும் இன்பமாக இருந்துதான் இவா சொல்கிற கதை. சவை கிலாயம் புருஷ புராதனா. அவள் என்ன கதை சொல்கிறான்னாள், பெரிய பிரம்மவாதிகள்லாம் சொல்லக்கூடிய மாதிரி அப்படி சொல்லிட்டு போகிறாள் அவள்லாம். சவை கிலாயம் புருஷ புராதனா. இவன் சாக்ஷாத் கிருஷ்ணண்டி. யார் தெரியுமா, புருஷ புராதனா. இவன் தான் ஸ்ரீமன் நாராயணன். ச ஏகாசீத் அவிசேஷ ஆத்மனி. எல்லா லோகங்களும் கடைசியில் அழிஞ்சு போய் ஒன்று கூட இல்லாமல் மிச்சமே இல்லாமல் ஆகும்பொழுது அவன் ஒத்தந்தான் மீந்து இருப்பன். அவங்ககிட்ட எல்லாம் போயிடும். அக்ரே குணேபியா ஜெகதாத்மனீஸ்வரே நிமீலிதாத்மன் நிசி சுப்த சக்திஷு. அப்படி கண்ணால் தூங்குற மாதிரி படுத்துட்டு இருப்பன். மாயை எல்லாத்தையும் இழுத்து விடுவன். மறுபடியும் கண்ணை திறந்தோடனே மாயையெல்லாம் வெளியில் வந்து மறுபடியும் எல்லாம் விஸ்வம் முழுக்க மறுபடியும் சிருஷ்டி ஆகிடுறது. அப்பேற்பட்ட ஸ்ரீமன் நாராயணன் வண்டின்னு சொல்லிக்கிறாளாம். ச ஏவ பூயோ நிஜ வீரிய சோதிதாம் ஸ்வஜீவமாயாம் பிரகிருதிம் சிசிருக்ஷதீம். அந்த மாயையை வெளியில் விடுறார். அப்போது எல்லாம் மறுபடியும் சிருஷ்டி ஆகிடுறது. எல்லாரும் எல்லா ஜீவனும் வந்து விடுறது. அநாம ரூபாத்மனி ரூபநாமனி விதித் சமானோ அனுசசார சாஸ்திரகிருது. அவர் தான் எல்லாத்தையும் உண்டாக்குறார், சாஸ்திரத்தை உண்டாக்குறார். எல்லா விதமான ஞானத்துக்கும் அவர் தான் ஆதாரம். அப்பேற்பட்ட பகவான்னு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறாள் கிருஷ்ணனை. சவா அயம் யத் பதம் அத்ர சூரையோ ஜிதேந்திரியா நிர்ஜிதமாதரிஷ்வனः பஷ்யந்தி பக்தியுத்கலிதா மலாத்மனா நன்வேஷ சத்வம் பரிமாஷ்டுமர்ஹதி. சொல்லிக்கிறாளாம். சவாயம் யத் பதம் அத்ர சூரையः ஜிதேந்திரியா நிர்ஜிதமாதரிஷ்வனः. எல்லா இந்திரியங்களையும் அடக்கி யோகிகள் சூரிகள் எந்த பகவானை ஆராதிக்கிறாளோ பஷ்யந்தி பக்தி உத்கலிதா மலாத்மனா நன்வேஷ சத்வம் பரிமாஷ்டுமர்ஹதி. அந்த கிருஷ்ணன் ஒத்தனால்தான் நம்ம மனசெல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ண முடியும், பரிசுத்தப்படுத்த முடியும். பரிமாஷ்டும் அர்ஹதி. அந்த பகவானை நினைச்சா மாத்திரம்தான் மனசில் இருக்கப்பட்ட கெடுதலெல்லாம் விலகி நல்ல பரிசுத்தமான ஞானம் ஏற்படும். அப்பேற்பட்ட பகவான்கிறதா ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறாளாம். சவாயம் சக்கியனுகீத சத்கதோ வேதேஷு குஹ்யேஷு ச குஹ்யவாதிபி ச ஏகைஷோ ஜகதாத்மலீலயா சிருஜதி அவதி அத்தி ந தத்ர சஞ்சதே. இன்னொன்று சொல்லிக்கிறாளாம். வேதம் உத்கோஷிக்கின்றன பகவானுடைய லீலைகளை பற்றி. எல்லா விதமான புராணங்கள்லாம் உத்கோஷிக்கின்றன, வேதங்கள்லாம் சொல்கிறது. ஆனால் அவன் ஒருத்தந்தான் சிருஷ்டியை உண்டாக்குறவன் அவன்தான், மெயின்டைன் பண்ணுறவன் அவன்தான், சம்ஹாரம் பண்ணுறவன் அவன்தான். இந்த மூணு கர்மாவையும் பண்ணக்கூடியவன் இதே ஸ்ரீமன் நாராயணன் தான். அதான் சொல்லிக்கிறாளாம். யதாக்கிய தர்மேண தமோதியோ நிருபாः ஜீவந்தி தத்ரைஷகி சத்வதக்கில ததே பகம் சத்யமிருதம் தயாம்யஷः பவாய ரூபாணி ததத் யுகே யுகே. ராஜாக்கள் எல்லாம் இப்போ நடக்கிறதே அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு யுகம் ஆகும்போதும் எப்படி மிருகங்கள்லாம் சண்டை போட்டுக்குமோ அப்படி ராஜாக்கள்லாம் சண்டை போட்டுப்பாள் ஒருத்தர். அப்போது பகவான் உண்டாகிறார். உண்டாயி சாதுக்களை ரட்சித்து
கெட்ட ராஜாக்களை துவம்சம் பண்ணி அந்தந்த ஒவ்வொரு யுகத்திலையும் சுவாமி அனுகிரகிக்கிறாளாம். இதை பற்றி சொல்கிறாள். தத்தே பகம் சத்தியமிருதம் தயாம் யசா பவாய ரூபாணி ததத்து யுகே யுகே. ஒவ்வொரு யுகத்திலையும் சுவாமி உண்டாராள்ங்கிறதா சொன்னாள். அஹோ அலம் ஷிலாகியதமம் யதோ குலம். அப்பேற்பட்ட பகவான் பிறந்த எதுக்குலம் இருக்கே, ஆஹாஹா எத்தனை ஸ்லாக்கியமான தமம். ஸ்லாக்கியதமம்னா சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி. எவ்வளோ வசத்தியான குலம் சுவாமி பிறந்தார். இந்த எதுகுலம் யாதவாளுடைய குலம். அஹோ அலம் ஸ்லாகியதமம் யதோ குலம் அஹோ அலம் புண்ணியதமம் மதோர்வனம். இந்த பிருந்தாவனம் இருக்கே, இந்த மதோர்வனம் பிருந்தாவனம், அது எவ்வளவு புண்ணியமானது. அதுதான் இப்போ கூட சுவாமி அங்கே இருக்கிறதா 108 திருப்பதியில் அந்த பிருந்தாவனம் ஒன்று உண்டு. அங்கே ஒன்றும் கோவில் இருக்கணும்ல, அந்த பிருந்தாவனமே சுவாமி தான். அங்கே போய் எல்லோரும் படுத்துந்து அப்படி அங்க பிரதர்ஷனம் பண்ணுவாள். மதோர்வனம், அந்த பிருந்தாவனத்தில் இருக்கிற மண் இருக்கே, அந்த மண் இருக்கே சுவாமி அப்போ எவ்வளவு புண்ணியமானதுன்னு சொல்லிக்கிறாள். யதேஷ பும்சாம் ரிஷபஸ்ரீயப்பதி ஸ்வஜன்மனா சங்கிரமணேன சாஞ்சதி. சங்கிரமணேனே இந்த சுவாமி தவழ்ந்த இடம் இல்லையா நாள், என்ன தவழ்ந்திருக்காள். முட்டிக்காலை போட்டு சின்ன குழந்தையா இருந்து சுவாமி இந்த பிருந்தாவனத்தில் தவழ்ந்திருக்காரடி. அப்பேற்பட்ட சுவாமிங்கிறா. எல்லாரும் எவ்வளோ புண்ணியமான அந்த மதுவனம் பிருந்தாவனம்ங்கிறதா சொல்லிட்டாளாம். அஹோபத ஸ்வர்யசஸ் திரஸ்கரி குஷஸ்தலி புண்ணியசஸ்கரி புவஹ பஷ்யந்தி நித்யம் யதனுகிரகேஷிதம் ஸ்மிதாவலோகம் ஸ்வபதிம் ஸ்மயத் பிரஜாஹ. துவாரகை இருக்கே, இது சொர்க்கத்தை காட்டிலும் வசதியாக போயிடுத்துங்கிறாள். என்ன பாரு இந்த துவாரகைக்கு அடித்த வைபவத்தை. துவாரகைன்னு ஒரு ஊர் எங்கேயோ ஒரு கார்னர் ஆஃப் இந்தியாவில் இருக்குது. ஆனால் அது சொர்க்கத்துக்கு மேலே வைகுண்டத்துக்கு மேலே வசதியாக போயிடுத்து. ஏன் நாள் சுவாமி போய் அங்கே இருக்க போகிறாள். சுவாமி அங்கே போய் எத்தனை நாள் இருக்க போகிறார். ஆகையினால அவரை போய் ஜனங்கள்லாம் பார்த்துட்டு இருக்க போகிறாளே. ஆகையினால இந்த இந்த துவாரகை வைகுண்டத்துக்கு மேலே வசதியாக போயிடுத்துங்கிறாள். இந்த ஸ்லோகம் பார்க்குறதே எனக்கு ஞாபகம் வருது. ஒரு தடவை நாரத சுவாமி இப்படி போயின்னு இருக்கிறப்பட்டவர் நந்தகோகுலத்துக்கு வந்திருந்தார். அங்கே இன்றைக்கி யசோதை அம்மா கிருஷ்ணனுக்கு எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிப்பாட்டின்னு இருக்காள். பழைய காலத்தில் பிராச்சீனத்தில் குழந்தைய மடியில் இந்த காலை நீட்டிந்து இந்த காலை மேலே போட்டுப்பாள். சின்ன குழந்தைய இந்த சிசுவை காலை அப்படி நீட்டி அது மேலே போட்டுண்டு எண்ணெயை கண்ணில் விட்டு வெந்நீரை விட்டு குளிப்பாட்டுவாள். அப்படி இந்த கிருஷ்ணனை யசோதை என்ன பண்ணிட்டு இருக்காள், காலை நீட்டி அந்த காலில் போட்டுருக்காளாம். அந்த கிருஷ்ணர் சின்ன குழந்தையோ இல்லையோ கீழே விழுந்துட போகிறவன்னு பயந்துன்னு அம்மா கால் ரெண்டையும் இருக்க பிடிச்சிட்டு இருக்கான். இந்த கீழே விழுந்துடா வழுக்கி விழுந்துடாமல் இருக்கணுமேன்ட்டு பயத்தில். இதை நாரத சுவாமி பார்த்தினாள். ஆஹா என்ன ஆச்சரியம்னாள். யஸ்யாங்கிரியுக்மம் அனுதேவவரா பிரபன்னாக. எந்த பகவான் ஸ்ரீமன் நாராயணனுடைய கால்கள் ரெண்டையும் அங்கிரியுகம் பிரபன்னாக அனுதேவ வராக. தேவ வராகனார் இந்திராதி தெய்வங்கள்லாம் எந்த சுவாமியினுடைய காலை பிடிச்சின்னு தொங்குறாளோ அப்பேற்பட்ட அதே ஸ்ரீமன் நாராயணன் இன்னைக்கு ஹே யசோதே உன்னுடைய கால் ரெண்டையும் பிடிச்சிட்டு இருக்காளே. யஸ்யாங்கிரியுக்மம் அனுதேவவரா பிரபன்னா கிருஷ்ணசேவ சயேவ கிருஷ்ணா. அதே கிருஷ்ணன் இன்னைக்கு உங்காலை பிடிச்சிட்டு இருக்காளே. கிருஷ்ணசேவ தவ பாதயுகம் பிரபன்னா உங்காலை போய் பிடிச்சிட்டு இருக்காரே. கிம் வர்ணயாமி தவ பாக்யம் அஹோ யசோதே. உன்னுடைய பாக்கியத்தை நான் எப்படி சொல்லுவேன். இந்த நந்த விரஜம் இருக்கே, இந்த நந்த கோகுலம், அது வைகுண்டத்தை காட்டிலும் வைகுண்டத்தோபி பரமஹா விரஜேஷாஸ்தே. வைகுண்டத்தை காட்டிலும் மேலே போயிடுத்தே இந்த நந்தவிரஜம் நாள். அப்படி இந்த துவாரகையை பற்றி பிரசம்சித்து சொல்கிறாள். அங்கே இருக்கிற ஸ்திரீகள்லாம் கிருஷ்ணனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணாள். ஸ்தோத்திரம் பண்ணி கிருஷ்ண பரமாத்மா போய் துவாரகைக்கு போய் சேர்ந்தாள்ங்கிறதாகப்பட்ட இந்த தசம அத்தியாயம் இருக்கே பிரதம ஸ்கந்தத்தில் இதை இன்றைக்கி பார்த்தோம். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தாப்பில் ஒரு தடவை சொல்கிறேன். ஸ்ரீ ஹரே நமः. अथ श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे दशमोऽध्यायः. शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्थस्पृध आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजैः प्रत्यवरुद्धभोजनः कथं प्रवृत्तः किमकारशीत्ततः. सूत उवाच वंशं कुरोर्
वंशदवाग्निनिर्हृतं संरोहयित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराज्यैश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तं प्रवृत्तविज्ञानविधूतविभ्रमः शशासगाम् इन्द्र इवाजिताश्रयः परिद्युपान्ताम् अनुजानुवर्तितः कहमम्बवर्षपर्जन्यः सर्वकामदुघामही शिशिचुः स्म व्रजान् गावः पयसोधस्वतीमुदा नद्यः समुद्रा गिरयः सवनस्पतिवीरुधः फलन्त्योषधयः सर्वाः कामम् अन्वृतु तस्य वै नाथयोऽप्यादयः क्लेशाः दैवभूतात्म एतवः अजातशत्रावभवन् जन्तूनां राज्ञि कर्हिचित् उषित्वा हास्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरिः सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्यया अहमन्त्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्यतम् आरुरोहरथं कैश्चित् परिष्वक्तोऽभिवादितः सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराटतनया तथा गान्धारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सु गौतमो यमौ वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्यसुतादयः न सेहिरे विमुह्यन्तो विरहं शार्ङ्गधन्वनः सत्सङ्गान् मुक्तदुस्सङ्गः हातुं नोत्सहते बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदा कर्ण्यरोचनं तस्मिन्यस्तधियस्पार्थाः सहेरन् विरहं कथम् दर्शनस्पर्शसंलाप शयनासनभोजनैः सर्वे ते अनिमिषैरक्षैः तमनुद्रुतचेतसः वीक्षन्तस्नेहसम्बद्धा विचेलुस्तत्र तत्र न्यरुन्धन् उद्गलद्बाष्पम् औत्कण्ठ्याद्देवकीसुते निर्यात्यगारान्नो भद्रम् इति स्याद्बान्धवस्त्रियः मृदङ्गशङ्खभेद्यश्च वीणापणवगोमुखाः दुन्धुरी आनकघण्टाद्याः नेदुः दुन्दुभयस्तथा प्रासादशिखरारूढाः कुरुनाद्योदिदृक्षया ववृषुः कुसुमैः कृष्णं प्रेमव्रीडास्मिते क्षणाः सितातपत्रं जग्राह मुक्तादामविभूषितं रत्नदण्डं गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्यः उद्धवः सात्यकिश्चैव व्यजने परमाद्भुते विकीर्त्यमाणः कुसुमैः रेजे मधुपतिः पथि अश्रूयन्ताशिषः सत्याः तत्र तत्र द्विजेरिताः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः अन्योन्यमासीत् सञ्जल्प उत्तमश्लोकचेतसां कौरवेन्द्रपुरस्त्रीणां सर्वश्रुतिमनोहरः स वै किलायं पुरुषः पुरातनः एकासीदविशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यः जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन् निशिसुप्तशक्तिषु स एव भूयो निजवीर्यचोदितां स्वजीवमायां प्रकृतिं ससृक्षतीम् अनामरूपात्मनि रूपनामनि विदित्समानो अनुससारशास्त्रकृत् स वा अयं यत्पदमत्र सूरयो जितेन्द्रियार्निर्जितमातरिश्वनः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना नन्वेषसत्त्वं परिमार्ष्टुमर्हति स वा अयं सख्यनुगीतसत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः
य एकैशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपाः जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वतः किल दते भगं सत्यं ऋतं दयां यशः भवाय रूपाणि दधद्युगे युगे अहो अलं श्लाघ्यतमं यदोकुलम् अहो अलं पुण्यतमं मधोर्वनं यदेष पुंसां ऋषभश्रियः पतिः स्वजन्मना सङ्क्रमणेन चाञ्चति अहो बत स्वयशसस्तिरस्करी कुजस्थली पुण्ययशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेषितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्मयत्प्रजाः नूनं व्रतस्नान उतादिनेश्वरः समर्चितो ह्यस्य गृहीतपाणिभिः पिबन्ति याः सख्यधरामृतं मुहुः व्रजस्त्रियः सम्मुमुः यदाशयाः या वीर्यशुल्केन कृता स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्यप्रमुखान् यशुष्मिणः प्रद्युम्नसाम्बाम्बसुतादयो परा याश्चाकृता भौमवधे सहस्रशः एताः परं स्त्रीत्वम् अपास्तपेशलं निरस्तशौचं बत साधु कुर्मते यासां गृहात् पुष्करलोचनः पतिः न जात्वपैत्याकृतिभिः हृदि स्पृशन् एवं विधा गदन्तीनां सगिरः पुरयोषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन् सस्मितेन ययौ हरिः अजातशत्रुपृतनां गुहुपीठाय मधुद्विषा परेभ्यः शङ्कितस्नेहात् प्राग्युङ्क्त चतुरङ्गिणीम् अथ दूरागतान् शौरिः कौरवान् विरहातुरान् सन्निवर्त्य दृढं स्निग्धान् प्रायात् स्वनगरीं प्रियैः पुरुजाङ्गलपाञ्चालान् शूरसेनान् सयामुनान् ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रं मत्स्यान् सारस्वतानथ मरुधन्वम् अतिक्रम्य सौवीराभीरयोः परान् आनर्तान् भार्गवोपागात् श्रान्तवागो मनाग्विभुः तत्र तत्रत्यैः हरिः प्रत्युद्यतार्हणः सायं भेजे दिशं पश्चात् कविश्चोगां गतस्तदा श्रीहरये नमः। ओमिति श्रीमद्भागवते महापुराणे नैमिषीयोपाख्याने प्रथमस्कन्धे श्रीकृष्णद्वारकागमनं नाम दशमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीहरये नमः. கிருஷ்ணர் துவாரகையில் போய் சேர்ந்தாள். துவாரகை ரொம்ப வசதியான க்ஷேத்திரம், போய் எல்லாரும் பார்க்கணும். இங்கே ஒரு மூலையில் இந்தியாவோட மேற்கு பக்கம் இருக்குது. ஆச்சாரியா அங்கே போய் ஒரு மடத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணியிருக்காள். கோயில்லையே இருக்குது மடம், கோவில் தொட்டியே இருக்குது. அங்கே பார்க்கலாம். சுவாமி பிரகாஷன் இருக்காள் அங்கே. எங்கள் 10 மைல் தள்ளியிலேருந்தே கோபுரம் தெரியும். துவாரகையினுடைய கோபுரம் 10 கார் உள்ளே போயின்னு இருக்கிறதே இன்னும் டவுனுக்கு வரதுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே தெரியும். அங்கே ஃப்ளாக் பறக்கும். ஆஹா, இதுதானே கிருஷ்ணர் இருந்தார் ஆண்டாள்னு தெரியும். அங்கே தான் எல்லா விதமான லீலையும் பண்ணியிருக்காள். அங்கே ருக்மிணி கல்யாணம் பண்ணிட்டுருக்காள். ருக்மிணி அங்கே போனால் நான் எதேச்சியாக ராத்திரி மிஸ் பண்ணிவிட போகிறோமேன்ட்டு 9 மணிக்கு சாத்திருவா கதவேன்னு நினச்சிட்டு அவசரமாக போகிறேன். கரெக்டாக உள்ள நுழையிறத அங்கே ருக்மிணியை படுக்கையில் போட்டு அவள் கோவிலில் சாத்த போகிறாள். அப்போது அந்த 7 ஸ்லோகத்தை அங்கே பிராமணாள் பாடின்னு இருக்காள். உள்ள நுழையிறத முதல் ஸ்லோகம் மிஸ் பண்ணிவிட்டேன். ருக்மிணி சந்தேஷம்ங்கிறதாக ஸ்லோகம் உண்டு. ஸ்ருத்வா குணான் புவன சுந்தர சுண்வதாந்தே நிர்விஷ்ய கர்ண விவரைஹி ஹரதோங்கதாபம்னு ஆரம்பித்து ஸ்லோகம் வருது. அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லுவாள். தினம் ராத்திரி 9 மணிக்கு சொல்லுவாள் பிராமணாள். அங்கே குஜராத்தி பிராமணாள்லாம் உட்காந்துட்டு அவளுடைய ஒரு ஸ்டைல் உண்டு. அந்த ஸ்டைலில் மெதுவாக சொல்லி அப்புறம் கதை சாத்துவாள். நல்ல வேலையாக அன்றைக்கி நான் தரிசனம் கிடச்சிது. உள்ள நுழையத்த இது நடந்துட்டு இருந்தது. எல்லோரும் போய் பார்க்கணும். துவாரகையில் போய் சுவாமி போய் சேர்ந்தாள். அங்கே தான் குச்சேலரும் பேட்டு துவாரகான்னு இருக்குது. போட்டில் போனோம். பேட்டு துவாரகாவில் போய் சுவாமியை பேட்டு பார்த்துட்டு வந்தாள். அங்கே எல்லோரும் போகிறதே கொஞ்சம் அவலியும் எடுத்துன்னு போகலாம், எடுத்துன்னு போய் பார்க்கலாம். ஒரு வசதியான க்ஷேத்திரம். துவாரகைக்கு போய் சுவாமி சேர்ந்தாங்கிறது ஆகப்பட்ட
ஒரு உத்தமமான இன்றைக்கி அத்தியாயம் நடந்தது கொடுத்து. இன்றைக்கி வருஷம் பூர்த்தியாகி நல்ல சோபனமான விரோதி நாம சம்பத்சரம் அடுத்த வருஷம் நாளைக்கு ஆரம்பிக்கிறது. எல்லாருக்கும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் இந்த லோகம் பூராவையும் க்ஷேமத்துக்கு கொடுத்து ரட்சிக்கணும் அதாக பிரார்த்திச்சுட்டு இன்றைக்கி முடிச்சுப்போம். இதோட சமாபன ஸ்லோகத்தை சொல்கிறேன். ஸ்ரீ ஹரயே நமः. ஸ்வஸ்தி பிரஜாभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः. मङ्गलं यादवेन्द्राय महनीयगुणाब्धये वसुदेवतनूजाय वासुदेवाय मङ्गलं. वेदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम्. मुचुकुन्दमहानन्द दायिने परमात्मने रुक्मिणी परिणेत्रे च सबलायास्तु मङ्गलम्. द्वारकापुरवासाय हारनूपुरधारिणे सत्यभामा समेताय नरकघ्नाय मङ्गलम्. चैद्यतेयोपहर्त्रे च पाण्डवप्रियकारिणे कुचेलाय महाभाग्य तायिने तेस्तु मङ्गलम्. देव्यष्टकसमेताय पुत्रपौत्रयुताय च षोडशस्त्रीसहस्रैस्तु संस्तुतायास्तु मङ्गलम्. वंशीविभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने. कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने. श्रीहरे नमः. ओं नमो भगवते वासुदेवाय.